टीवी के सारे ही दर्शकों को मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई मेरे साथी समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी साथ दे रहे। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है काशी टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। प्यारे दर्शकों, अज 10 दिसंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हैगा। यदी अहमियत इस करके है कि 10 दिसंबर 1948 नू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जिहड़ा UN ने एक चार्टर जिहड़ा सीगा अडोप्ट कीता सीगा जी। और बेशक उस टाइम दे उत्ते भारत सैल्फ गवर्निंग दे विच एंटर होया ही सीगा, पर भारत उस चार्टर का एक हिस्सा है और असी अज ह्यूमन राइट्स जिहड़ा हैगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे हैगा वो मनाउणा। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालियां ने अज दे दिन नूं उन्हां ने एक कहंदे कि एक एजेंडा अडोप्ट कीता, वो हैगा रिकवर बैटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बैटर का मतलब महामारी तो पूरी तरह रिकवर हो के तंदुरुस्त हो के कट्ठे हो के और ह्यूमन राइट जिहड़े हैगे इंसानियत के हकों लई जिहड़ी जदोजहद वो करो और करनी चाहिए है। असी इहदा लिंक प्यारे दर्शकों जोड़ना चाहुंदे हैं कि भारत दे नाल असी जोड़ना चाहुंदे हैं और देखना चाहुंदे हैं कि भारत दे विच ह्यूमन राइट्स जिहड़े आ वो अज दे हालात दे विच किन्ने सुरक्षित हन। और पहली तो गल यह हैगी कि 2 महीने होए आ भारत दे विच एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर जिहड़ा वो मोदी दी सरकार ने चुका दिता। वो जिहड़ा दफ्तर सीगा वो भी एक किस्म का ह्यूमन राइट की निगरानी करता सीगा। उन्होंने गौरमेंट नूं क्रिटिसाइज किया 2-3 गल्लां ते ज़्यादा। एक तो कोरे गाँव के उत्ते जिन्ने भी अरेस्ट किए हो सीगे हाले ताईं 2 साल हो गए वो अंदर हन। और दूसरा उन्होंने शाहीन बाग दे विच जिहड़ा पिछले साल जो कुछ जै साल के शुरू दे विच शाहीन बाग दे विच तशद्दद कीते सी और बैठियां दे उत्ते मुजाहरा करदियां दे उत्ते जो कुछ उन्होंने मतलब गौरमेंट ने कीता सीगा वो इहो जिहियां गल्लां नूं लैके उन्होंने। और तीसरी गल सीगी सॉरी ये सीगी कि कश्मीर दे विच जो कुछ इन्होंने आर्टिकल 370 जिहड़ा सीगा वो उन्होंने लागू कीता सीगा। सो ये गल्लां करके उन्हां दा दफ्तर उत्थों चुका दिता सीगा। बहुत गल्लां हैगियां करन वालियां, पर असी वैरी जल्दी वैरी क्विक असी किसानां दे मुद्दे ते आवांगे। दविंदर जी, तुसीं हाँ जी, देखो ये जिहड़ा अपने ह्यूमन राइट्स जिहड़े है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंडिया वालियां ने भी इस चीज़ नूं अडोप्ट किया जिद्दां तुसीं मैंशन कीता हैगा। और इंडिया दे संविधान ने भी इहनूं जिहड़े हैगे नागरिकां दे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के तौर पर लिया हैगा। उहदे विच सारे जिहड़ियां चीज़ां हैगियां सम्मिलित कीतियां ते इस करके जिहड़ा भारत का संविधान है वो सानू कुछ खास हक दिंदा है कि जिहड़ा उस तो पहला साडे कोल है नहीं सीगे। पर जिहड़े हुण दे मौजूदा हालात हैगे आ जदों आपां उहनूं देखीए भी फंडामेंटल राइट्स जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं बिल्कुल जिहड़ा ना इग्नोर किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल जिहड़ा संविधान नूं लागू करना जिहड़े मौलिक अधिकार हैगे आ जिन्ने भी हुण जिहड़ी सरकार हैगी आ ओह ਜਿਹੜੇ मौलिक अधिकारां नूं ना अखों परोखे करके ਉਹਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ कर रहे ਆ। जिद्दां हुण बहुत सारे हैगे एग्जाम्पल दे सकते हैं, खास करके यूपी दे विच रीसेंटली उन्हीं कीता भी जिहड़ा इंटर फेथ मैरिजेस नहीं कर सकते। देखो ना इंटर कास्ट नहीं कर सकते, इंटर फेथ नहीं कर सकते, एक धर्म दूजे धर्म वाला नहीं कर सकता। हालांकि जो साडा संविधान ये कहता आ कि कोई भी जिहड़े अडल्ट हैगे आ दो मतलब जिहड़े अडल्ट हैगे मतलब अपने मर्जी नाल जी किसी भी धर्म का कोई ਉਹਦਾ मकसद नहीं है धर्म या कास्ट का कोई मीनिंग नहीं है। बिल्कुल किसी का भी होवे ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मर्जी करा सकते हो, किसी धर्म ਨੂੰ ना भी मनण वाले होण ਤਾਂ भी करा सकते हैं। पर हुण रीसेंटली ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ जिन्हों ने ब्याह कराए हैगे ईवन ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ भी कराए ਉਹਨਾਂ ਦੇ भी केस वगैरह ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ प्रॉब्लम ਦੇ। ਹਾਂਜੀ सो इदां ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। हाँ जी, आ फोटोआं तुहाडे सामने प्यारे दर्शकों आ रही भाई, जिहड़े मुजाहरे हो रहे आ, जो कुछ उत्थे अपने हक्कां लई लोग सड़कां ते तुसीं आम तौर ते दूजे टैलीविजनां ते भी देखदे आ और असी बिल्कुल उहदा एक तुहानूं नमूना जिहा दिखा रहे हैं किस तरह बुढ़े बच्चे औरतां और देख लो सारे भारत दे विचों वो रात दिन उत्थे डटे हुए हैं ठंड दे विच। और पंजाब और हरियाणा तो तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने हो गए प्यारे दर्शकों, और पंजाब दे विच पहलां जिसले शुरू होया किसी ने 2 महीने इन्हां दी गलबात नहीं पुछी, और अखीर ये आ कि भुखे नभाने उत्थों रेलवे लाइनां तो उठाल दिते, रेलवे लाइनां तो उठे तो अखीर इन्हां ने ऐलान किया किसान यूनियन ने कि 26 नवंबर एक विधानक डे मन्निया जाता भाई 26 नवंबर नूं, क्योंकि भारत बंद भी इस गल ते कीता सीगा कि कंस्टीट्यूशन जिहड़ा भारत दा वो खतरे च आ, उहनूं बचाउण लई बहुत सारियां ऑर्गेनाइजेशनां ने उस दिन 26 नवंबर नूं भारत बंद दा नारा लाया सी, डेमोस्ट्रेशनां होईयां सन, और किसानां ने भी दिल्ली वाल नूं किसानां ने भी तुरना शुरू किया सी। हैलो जी, जय गुरुदेव, जय भीम। कौन ते कितों साहब जी? हैलो जी, जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत जी। प्रेम मान जी, थोड़ा स्वागत है काची टीवी ते जी। हाँ जी, अज का जिहड़ा मुद्दा हैगा जी, अज जिहड़ी इस वेले हालत भारत की हो रही है जी, ये भारत की हालत तो होनी नहीं सी चाहिए अगर जे भारत का संविधान लागू होया हुंदा जी जी। ये लोका ये जिहड़ा मनुवाद है ना, इन्हां ने देखो कल्ले कल्ले नूं करके इन्हां ने मारना शुरू किया हैगा जी। पहला तो इन्हां ने मुसलमानां ते फिर दलितां ते फिर हुण किसानां ते बारी बारी दे नाल, लेकिन जदों कोई भी किसी ते ये मुद्दा चकते हैं ना तो बाकी तो चुप करके देखते रहते हैं भी ये साडे ते नहीं हो रहा जी जी, ते दूसरे जब दूजे ते करते हो चुप करके बैठे रहते हैं भी साडे ते नहीं हो रहा। तो इस तरह बारी बारी ये करते हुण जिस वेले किसानी का मुद्दा आया ना तो सारे लोग इकट्ठे, ये बहुत अच्छी गल है। अगर ये लोग जिहड़ा पहला इन्होंने जिद्दां यूपी दे विच होया सीगा, जे पहला दलितां ते इन्हां ने अत्याचार किया, जिद्दां किदे नाल अपने किदा होया सीगा 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 1 जनवरी ਨੂੰ, अगर ये मुद्दा उस वेले सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो अज तक ये कभी होना नहीं चाहिए। हुण इस वेले मिलिटरी इस वेले इन्होंने बना लिया बॉर्डर से, मिलिटरी लाती उत्थे, तुहानूं पता होएगा कि मिलिटरी इन्नी भर दी आल दुआले इन्होंने, ताकि इन्होंने पता नहीं हुण अगला स्टैप की लेना है, क्योंकि देखो जी मिलिटरी हुंदी है ये सिर्फ दुश्मन ने लड़न लई हुंदी है, लेकिन इन्होंने अपने जिहड़े भारतीय लोग आ ये उन्होंने मिलिटरी तो मराउणा हुण इन्होंने करना है, क्योंकि जिहड़ी हैकड़बाजी है ना, ये डिक्टेटरशिप है ना जिहड़ी भाजपा की सरकार दी और ये RSS के जिहड़े जिन्ने भी लोग हैगे ना, असीं लोकां ने इन्हां नूं वोटां पा के मोहरे लैके आए आ, और साडे ही चमचे 131 बैठे उत्थे, अगर उन्हां च हिम्मत आ उन्हां च अणख आ तो उन्हां नूं रिजाइन दे के पार्लीमेंट चों बाहर निकल जाना चाहिए। गवर्नमेंट उसी वेले डिग सकती है,
ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 131 ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ 131 ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਔਰ 5000 ਕਿੰਨੇ MLA ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਕੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ST SC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਹਾਂਜੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, CA CRP CNA, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਲੋਟਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਔਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਲਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਪਲਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ SC ST OBC ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਫਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਮਝਾਈ। ਗਾਂਧੀ ਅਛੂਤ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ।
ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤਾਂਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਸਾਈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ ਜੀ। ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਭੰਗੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆਪੇ ਵਸ ਜਾਈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਧੀ ਕਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਭੀਮ ਦੇ ਆਈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਕੌਮ ਹੈ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਧਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ, ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹਨਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤਦ ਹੀ ਖਤਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, MSP ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੜੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ,
ਉਹ 83 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਆ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਰਬਰਾ ਰਾਓ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਆਲਨਾਮ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਉਹ ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਤਲਬ ਨਫਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ ਉਦੋਂ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 70 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ 73 ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਰਿਜਿਡ ਪੋਲਿਸੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਆਂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ 'ਚ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
मसले इस वजह ने कि मौजूदा हुकूमत जी है तो इंडिया की बड़ी रिजिड पॉलिसी है, बड़ी मतलब एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी को अपना रही है। जो तक अपने फ्लैक्सीबल या अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे उन तक माइनॉरिटी के नाल जिहड़ा इन्हां दा रवैया दुरुस्त नहीं होएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी दविंदर जी तुसीं कहो। हाँ जी, मैं गल करनी चाहता कि जो मान साहब आए सी ना जी, उन्होंने आके मतलब अपने पहले कोलर जी उन्होंने जिक्र किया सी भी उन्होंने जिहड़ी गवर्नमेंट हैगी आ इन्होंने दिल्ली दे विच अपने आर्मी मंगवा रही आ। जी जी आम बड़े साथियों को शायद नहीं पता कि लेटेस्ट की गल है, रात की गल हैगी, मतलब कल रात की। हाँ टेक्नीशियन जी दिखाओ तो जरा अपने को एक मिनट मैं गल करनी चाहता कि वो जिहड़ी हैगी आ अपनी जिहड़ी वीडियो भेजी है ना भीम सेना के चीफ है नवाब सतपाल तंवर जी, हाँ उन्होंने हैगी आ मतलब उन्होंने बनाई आ कॉल आ गई तो उन्होंने बनाई आ तो जस्ट होल्ड कर लो तो उन्होंने बनाई आ और ये जी हैगी आ गाजियाबाद टोल प्लाजा तो बनाई हुआ। अच्छा सो उत्थों भी हैगी आ और उस तो गाहां भी कवर की हैगी आ, वो आप दिखावांगे तुसीं कोल लै लो। प्यारे दर्शकों बाद च असीं वीडियो दिखाने है तुहानूं। हैलो जी जागरदेव जय भीम, कौन ते कित्थों साहब जी? हाँ जी जागरदेव जी जय भीम जी, मेहरचंद बोल रहा ग्लासगो तो। हाँ जी मेहरचंद जी आवाज़ थोड़ी उच्ची करके बोलियो, की कहना चाहुंदे? हाँ जी मैं सिर्फ एक कविता ही कहनी है और गल्लां तां तुसीं बथेरियां करनियां दीदा भी हथों ते मैं सिर्फ कविता ही बोलनी। कविता कह दिओ छोटी जी। हाँ जी दर्द दिल्ली दे बारे ही आ, दर्द दिलां दा जो भी होवे दिल्ली कदे भी जाने ना, नपुंसकां संगे बैठी रहिंदी मर्द कदे पहचाने ना, अखी जिठिया कदे न मन्ने सहमत रहिंदी काने ना, हथ न कदी मलावे खड़के जेरी कोठी दाने ना, दिल्ली दा दिल छोटा बनया सुनदी नोटां थब्बियां दी, उच्चियां नूं चाही करदी गल न सुने दब्बियां दी, सजिया नाल सजाउंदी यारी गल न सुनदी हंबियां दी, नीवा नजर ना आवे इहनूं हरदम सोचे फब्बियां दी। ये दरबार जो दिल्ली दा बनया सी लोकां दा, परिवारक कुर्सियां बन गईयां दरबार बनया जोकां दा, धर्म सियासत बनिया भैणा हरदम सोचन रोकां दा, सही सोच भी हजम ना होवे रिवाज ही बनया टोकां दा, दिल्ली दा दरवाजा तंग है जना खड़ा नहीं लंघ सकदा, दिल्ली बनी दलालां दी ए दर ते कदी नहीं खंघ सकदा, लख पेट मजबूरी बन जावे ए भुखी कुर्सी कदी कोई नहीं मंग सकदा, बंदा जे बदले आप नूं ही ए वोट ना इहनूं टंग सकदा, देश चलाउण दी जो है बनतर वर्का कदे कोई पढ़दा नहीं, झूठ ही झूठ दे लारे लाउंदे सच दी पौड़ी चढ़दा नहीं, देश लई जी गए देश लई मर गए उन्हां दी सोच कोई फड़दा नहीं, देश जिन्हां लोकां लई हुंदा उन्हां घरी कोई बढ़दा नहीं, सच्चियां रूहां कबरी पईयां सच्चियां रूहां कबरी पईयां उछल वट्टे लैंदियां ने, घर दे लुੱਟਣ घर नूं ही अंबरां तो भी वहंदियां ने। हाँ जी थैंक यू। जिस दी खातर चढ़े फांसियां वो समाज नहीं कहंदियां ने, मजहबां दी जो गोली चलदी अज भी सीने सहंदियां ने, काश समझण दिल्ली वाले काश समझण दिल्ली वाले जो अज देश चलाउंदे ने, मर गए देश लई देश दे पुत्तर क्यों है अज भुलाउंदे ने, मूर्तियां गल हार पहना के की अपना दिखलाउंदे ने, बंद करो दिखलावे जसल करो जो लोग अज चाहुंदे ने, बंद करो दिखलावे जसल करो जो लोग अज चाहुंदे ने,
ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, वेरी बहुत जज्बाती और इनकलाबी कविता हैगी आ दविंदर जी। ਹਾਂਜੀ कहते ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਔਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਦਿਖਾਇਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜੀ ਜਰਾ। दोनों का लिए क्या? एक ये तस्वीरें जो हैं जो आप देख रहे हो, ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की है। ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आर्मी को बुला लिया गया है केंद्र सरकार की, जिसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी साजिश जो है वो नजर आ रही है। और ये जो काफिला है आर्मी का, ये कई किलोमीटर लंबा है, जो पीछे से हम देखते हुए आ रहे हैं। टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें हैं ये। यहाँ भी बहुत लंबा काफिला है, कई किलोमीटर लंबा काफिला है, जो देश की सेना को, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए देश की सेना को बुला लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देख लीजिए आप खुद, दिल्ली में भारत की सेना प्रवेश करने जा रही है। ये किसानों और जवानों को लड़वाने की इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश। भारत बंद के बाद के ये हालात है, देखिए फुल लाव लश्कर के साथ है, फुल लाव लश्कर के साथ पूरा तामझाम है, पूरा का पूरा, ये पूरा तामझाम है। देख लीजिए आप, पूरी आर्मी की पूरी फोर्स है, देख लीजिए आप। और आगे गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी जो है इसके अंदर खाने पीने का सामान जो है वो है। और आप ये देखिए पूरा जाम है, देश की सेना आ चुकी है दिल्ली में। देश की सेना दिल्ली आ चुकी है भाई। दिल्ली टोल प्लाजा की के बाद की तस्वीरें हैं ये। आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, काफी गाड़ियां आगे चल रही हैं। दिल्ली ये गाजियाबाद के टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली में भारत की सेना को बुला लिया गया है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। ये बहुत गाड़ियां जो हैं वो पीछे हम छोड़ के आए हैं, और आगे भी लगातार जो है आर्मी की, देश की सेना की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। देश की सेना की गाड़ियां आगे चल रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए,
देश की सेना को दिल्ली में बुला लिया गया है। किसान आंदोलन को कुचलने की बहुत बड़ी साजिश जो है मोदी सरकार के द्वारा रची जा रही है। मैं खुद इन वीडियोस को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे पूरे तरह से, आप देख लीजिए खुद। और ये आवाज जो है किसानों की, पूरी देश की आवाज है, जनता की आवाज है, इसको सब तक पहुंचाएं। किसान आंदोलन को कुचलने की बहुत बड़ी साजिश जो है मोदी सरकार रच रही है। ये गाड़ियां आगे भी हैं, टोल प्लाजा जो है गाजियाबाद का, उससे आगे भी लगातार गाड़ियां चल रही है। ये आर्मी की, देश की सेना की गाड़ियां हैं, देश की सेना की गाड़ियां हैं जो पूरे लाव लश्कर के साथ जो है बुलाई गई हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ आपके भैया जी दिखा रहे हैं, आपको खुद देख लीजिए आप। ये पूरे लाव लश्कर के साथ है और गाड़ियों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। ये टोल प्लाजा के बाद की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी टोल प्लाजा। प्यारे दर्शकों, इस तरह लगता कि ह्यूमन राइट्स अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे, बच्चे, जवान, बुढ़े, औरतां, मातावां, भैणां, बीबियां, भरा लड़ रहे और उन्हां दे उत्ते पुलिस दीयां लाठियां, पानी दी बछार, ठंड दे टाइम दे उत्ते और अथरू गैस जिहड़े आ वो लगदे आ फेल हो गए। और जिस करके हुण ये पुलिस मिलिट्री आ रही आ। कल्ली मिलिट्री नहीं, तुसीं देखिया होएगा कि ट्रक्कां दे पिछे गन्ना आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਆ, ਤੋਪਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਲੂਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50-60 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ। 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, 20-25 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ, ਮਾਨਿਆਵਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कि मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। थैंक यू। प्यारे दर्शकों, कहनी और कथनी दे विच फर्क आ और इसे करके ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਜੇ ਮੌਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਓ। ਕੋਲ ਹੈ ਇਸਲੇ ਲਾਸਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ?
ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸੌਤਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਇਹਨੀ ਤੋਪਾਂ ਮੋਰੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 24 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖਾਤਰਾ ਦੇ, ਭੰਗੂ ਖਾਤਰਾ, ਔਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਔਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਮਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਔਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ ਮੋਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 16 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਗੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ EVM ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। EVM ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, EVM ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ EVM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ। ਕਈ ਥੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ BJP ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ RSS ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਟਕਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਗਟਕਰੀ ਦਾ ਪੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਸੀਟ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। 1975 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 77 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-6 ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 300 ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 131-32 ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 85% ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹੋ 87 MP ਜਿਹੜੇ ਆ 85% ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਗਲ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆ
एक बजुर्ग की मैं तुहानूं सुणावां प्यारे दर्शकों, वो कहंदा कि मैं जिसले इस राह ते तुरिया, दिल्ली के राह ते तुरिया, मैं 2 हार खरीदे। वो की करने नूं, वो कहंदा भी एक हार मैं अपने घर वाले नूं कहता कि जे मैं मोर्चा जित के आ गया तो तू मेरे गल पा दे, जे मैं हार के आया और उतों मरिया आऊँगा तो दूआ हार तू मेरी अर्थी दे उत्ते सुट दे। देखो ये जड़ियां गल्लां हैगियां लोकां नूं अपनी जिंदगी मौत, वो कहंदे असीं मतलब बिल्कुल मर गए जे असीं अपने बच्चों नूं अपनी वसीयत जिहड़ी आ अपने मापियां तो लई आ वो गाहां बच्चों लई नहीं बचा सके तो साडे जीण दा की फायदा जी। वो एक तरह अपने कफन लैके आए उत्थे, इत्थों हुण जित के जावांगे या मर के जावांगे, बिल्कुल जिंदगी मौत दा सवाल, जिंदगी मौत दा सवाल आ। और इस करके जिहड़े बाकी दे पूरे देशवासी हैगे आ, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्यूनिटी सारे ही जिहड़े हैगे उन्होंने इकट्ठे होके उन्हां दे नाल जुड़ना चाहिए, नाल तुरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट नूं दस देना चाहिए भी जिहड़ी आवाज़ है जो लोग चाहुंदे आ उस तरीके नाल ही जिहड़ा मुल्क हैगा चलना चाहिए आ, ना कि जिहड़े उत्ते डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते। बिल्कुल डेमोक्रेसी हैगी आ, लोकां दी इसलिए जिहड़ी आ डेमोक्रेसी दा जिहड़ी टक्कर आ गई आ वो लोक कचहरी दे नाल आ गई। लोक कचहरी जिहड़ी हैगी आ वो डेमोक्रेसी दे विच सुप्रीम पावर हुंदी आ। ਇਹ ਤਾਂ MPs ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। देखो डेमोक्रेसी दे विच लोक कचहरी, लोग जिन्हां ने वोटां पाईयां वो सुप्रीम पावर हुंदी आ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यू नो, उन्हां दी ताकत हुंदी आ। और सानू प्यारे दर्शकों अखीर टाइम खत्म हो रहा, मैं जिन्हां साथियों ने हिस्सा लिया वो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा हाँ। इस तरह ही इस प्रोग्राम दे विच जरूर हिस्सा लिया करो और जो भी तुहाडे ख्याल है वो पब्लिक तक पहुँचाया करो। साडी जिहड़ी आवाज़ हैगी, कांशी TV की आवाज़ हैगी, तुहाडी आवाज़ हैगी आ, वो बिल्कुल इत्थे इंग्लैंड तक जां यूरोप के देशों तक नहीं सीमित रहिंदी। जिस तरह कनेडा तो साडे करीमपुरी जी टैलीफोन करते, इस तरह ये आवाज़ इंडिया दे विच भी जाती है, दुनिया जाती है। और असीं ये चाहुंदे हां कि साडी आवाज़ इंडिया तक भी जावे और उन्होंने ये पता होवे भी असीं उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हाँ। टाइम खत्म हो गया। साडी वल्लों जय गुरदेव, जय भीम।